Good morning. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് Klein coordinate equation ആണ്. And in the previous class we studied how to derive this Klein coordinate equation and its some forms and plane wave solution of that also. And in the previous class we found that there is a possibility of negative energy if we are solving this Klein coordinate equation. So today we can go to continuity equation. So continuity equation, പലതരത്തിലുള്ള continuity equation നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, and you may studied about the continuity equation in the case of charges, and you know the form of continuity equation, that is dou rho by dou t plus del dot j equal to 0, and where rho in the case of charges, rho is named as the charge density and j is named as the current density, and you studied about it in the previous classes. And today we can derive a continuity equation from this Klein coordinate equation. We know the Klein coordinate equation, that is equal to minus h cut square dou square psi by dou t square equal to minus h cut square c square del square psi plus m square c raised to 4 psi, and I am going to take the complex conjugate of that. So you know what will be the complex conjugate of that one. Here h cut c m c, these are real quantities, and only the complex quantity here is psi, so I can write that complex conjugate as minus h cut square dou square psi star by dou t square minus h cut square c square del square psi star plus m square c raised to 4 psi star equal to minus h cut square dou square psi star by dou t square equal to minus h cut square c square del square psi star plus m square c raised to 4 psi star. That is equation 5. So here I am going to multiply psi star to that equation 4 from left. So I can write that equation as minus h cut square psi star dou square psi by dou t square equal to minus h cut square c square psi star del square psi plus m square c raised to 4 psi star psi. We can write like that. Similarly, I am going to multiply equation 5 by psi from right side. So I can write this equation as minus h cut square dou square psi star by dou t square psi equal to minus h cut square c square del square psi star psi plus m square c raised to 4 psi star psi. And I am going to subtract equation 7 from equation 6, that is equation 6 minus equation 7. Oh sorry, it is not equation 5, it is equation 7, and sorry for that. PPT അയച്ചു തരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഇത് 5 അല്ല 7 ആണ്. So equation 7 minus equation 5. So here we can go to the second time in the right hand side. M square c raised to 4 psi star psi minus m square c raised to 4 psi star psi, they will cancel each other, isn't it? Minus here minus h cut square psi star dou square psi by dou t square minus of minus h cut square dou square psi star dou t square psi. Here minus h cut square c square psi star del square psi minus of minus h cut square c square del square psi star psi, isn't it? So here we can take minus h cut square as a common term out, and the remaining will be psi star dou square psi by dou t square minus dou square psi star by dou t square psi equal to c square psi star del square psi minus del square psi star psi. So the left hand side of this equation can be rewritten as dou by dou t of psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t psi, isn't it? Suppose I am going to do the differentiation in this time, then we will get, firstly this time will be constant, so psi star dou square psi by dou t square, then plus dou psi star by dou t dou psi by dou t, and by applying the product rule in the second term we will get dou psi star by dou t into dou psi by dou t minus dou square psi star by dou t square into psi. So here dou psi star by dou t, dou psi by dou t is here, and minus dou psi star by dou t, dou psi by dou t is here, so they will cancel each other. So the remaining will be psi star dou square psi by dou t square minus dou square psi star by dou t square psi. So we can write this as dou by dou t of psi star dou psi by dou t minus dou by dou t of psi star psi. So it is the left hand side. Similarly, the right hand side I can write this psi star del square psi minus del square psi star psi can be written as del dot psi star del psi minus del psi star psi. So I can write this equation as dou by dou t of psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t psi equal to c square del dot psi star del psi minus del psi star psi.
So it is a continuity equation, but I am multiplying it with IH cut by 2mc square, and I will explain why I am multiplying it with this term. Then the the left hand side, IH cut by 2mc square, multiplying there. So IH cut by 2mc square dou by dou t of psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t psi. And in the right side, c square is there in the numerator. So by multiplying with IH cut by 2mc square, the c square in the numerator and denominator will cancel each other. So the remaining will be IH cut by 2m del dot psi star del psi minus del psi star psi. Okay. So I can write this equation like this. That means I am bringing this term from right hand side to left hand side. So I can write this as IH cut by 2mc square dou by dou t psi star dou psi by dou t minus dou psi star dou t psi minus IH cut 2m del dot psi star del psi minus del psi star psi equal to 0. So looking to this equation 7, it is in the form of del dou rho by dou t plus del dot j equal to 0, isn't it? So I can write this equation as dou rho by dou t plus del dot j equal to 0, where the probability density rho of RT can be written as IH cut by 2mc square psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t psi. Similarly, I can write the current density as, that is Js, by comparing these two equations. I can write that J of RT as minus IH cut by 2m psi star del psi minus del psi star psi. So this is about the probability density and this is about the current density. So we formulated a continuity equation by using or from the Schrodinger equation. So in the case of that continuity equation also, the current density is this form, minus IH cut by 2m psi star del psi minus del psi star into psi. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതേ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ IH cut by 2mc square കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ഓക്കെ. So here current density is similar to that of the continuity equation derived from Schrodinger equation, but here the probability density is equal to IH cut by 2mc square psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t and psi. So but in the case of continuity equation derived from Schrodinger equation, rho RT is equal to psi star psi, isn't it? But here that probability density is not that. That is equal to IH cut by 2mc square psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t of psi. Okay. So that is about the current density and probability density. So it is about the continuity equation. But I am going with this current probability density. Probability density il korchum kudi povana. Appo ayinu munpu continuity equation okke parayumbo dou rho by dou t plus del dot j equal to 0 ennu parnal endha namukku ariyam. Del dot j ennu vecha divergence of that current density. Dou rho by dou t ennu vecha variation of the probability density. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചാർജസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ചാർജസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി മീൻസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ചാർജ്, ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡൈവേർജൻസ് ഇൻ കറണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ആണ്. അതായത് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ചാർജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് വിൽ ബി ദർ. ഇപ്പോൾ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സിങ്ക് എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഗ്രിയിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഡിഗ്രിയിലും പി ജി മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി as rho RT as IH cut by 2mc square psi star dou psi by dou t minus dou psi star by dou t psi. Okay. So I am taking that IH cut to the inside that bracket. So I can write it as 1 by 2mc square psi star IH cut dou psi by dou t minus IH cut dou psi star by dou t of psi, isn't it? But you know that IH cut dou by dou t is the energy operator. So I can write this as E psi, isn't it? Or E cap psi. അപ്പോൾ അങ്ങനെ IH cut dou by dou t of psi എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും? E psi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും. അതായത് എനർജി ഇൻ ടു ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു E psi. സിമിലർലി IH cut ഇങ്ങോട്ട് പോയി. സോ ഐ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈനസ് IH cut dou psi star by dou t psi. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് IH cut dou by dou t എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ psi സ്റ്റാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള, അതായത് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ എനർജി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഈ psi സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പക്ഷേ നമുക്കത് ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. അതായത് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കെറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ബ്രായുടെ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഈ സമയത്ത് ഈ ക്ലെയിൻ ഗോർഡൻ ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല.
എന്നാലും നമുക്കത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിതോടെ പറഞ്ഞോളൂ. So I can write it as psi star E psi plus E psi star psi. So here E is a number, so if I need I can take it outside, let it be there, and here E psi star. Okay, but you know that here the operator എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ഈ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. And you know that ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിളിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. And you know that the eigen value of an Hermitian operator will be real. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, E psi സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം, എന്തായാലും അതൊരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അതായത് ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് as psi star E psi plus E psi star psi. So here this E can take it outside, so you will get E by 2mc square psi star psi plus psi star psi. Psi star psi plus psi star psi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 psi star psi. So 2 and 2 will cancel each other, so E by 2mc square psi star psi. Psi star psi എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് modulus of psi square എന്ന് എഴുതാം. So I can write the probability density as E by mc square modulus of psi square. That's okay, nice. Then what is the problem here? One of the problem here is that one we studied in the previous class, and that is one of the problem of this Klein coordinate equation. The energy can be negative or positive. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ആവാം, പോസിറ്റീവും ആവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി റോ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം സി സ്ക്വയർ മോഡുലസ് സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം, സിൻസ് ഇ ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്, റോ ആർ ടി ഓൾസോ ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ റോ ആർ ടി നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരിക. അതിന് തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ദർ ഇസ് സം ഇഷ്യൂസ് there, isn't it? Similarly here the more problem is that when the probability density is negative, how can we interpret that? Rho RT, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് മാക്സിമം വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലേ? മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആണെന്നെങ്കിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി വേരി ഫ്രം 0 to 1. സോ നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഈ ക്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന 1-2 ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതായിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഒന്ന് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു, ഒന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി, നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, ആൻഡ് അനദർ ഇഷ്യൂ ഈസ് ദാറ്റ് വൺ, യു നോ ദ Schrodinger equation, I cut dou by dou t of something, isn't it? So there the ടൈമിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് സ്പേസിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ. മറ്റൊടുത്ത് ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ. സോ ദർ the derivative of time is in first order and the derivative of space is in second order. But in the case of Klein coordinate equation, you can look that equation 4 is a Klein coordinate equation. Here you know that the ടൈമിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലാണ്, ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. സ്പേസിലും ഡിഫറൻഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ്, ഡെൽ സ്ക്വയർ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ദർ? നമുക്കറിയാം ഡൈനാമിക് പോസ്റ്റുലേറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. അത് സോൾവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഡൈനാമിക് പോസ്റ്റുലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടുക. ബട്ട് ഹിയർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻ ടൈം ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. ദാറ്റ്സ് ആൻ അനദർ പ്രോബ്ലം ദർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ക്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആയി വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളീസും വെയ്സ്കോപ്റ്റും വീസ്കോപ്റ്റ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു അത് വായിക്കുക, പോളി ആൻഡ് വീസ്കോപ്റ്റ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. അവർ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ അവർ ഈ റോയിനെ അവർ ചാർജ് വെച്ചൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചാർജ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറി, ദാറ്റ് ബിക്കം ദ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവുക എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നെഗറ്റീവ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ദർ, പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ ദർ, ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എന്തായി ഒരു ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് അവരിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവരിതിനെ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ വേറൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്,
ഈ ഡോറോ ബൈ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള വെയ്സ്കോപ്റ്റും പോളീസും ഇതിൻ്റെ രണ്ടുപേരുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മളതിനെ ചാർജ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആകും പോസിറ്റീവ് ആകും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഇതിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സാധാരണ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് എന്തായിക്കോട്ടെ ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഡോറോ ബൈ ഡോട്ട് ടി പ്ലസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതിനെ ഈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചാർജസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ വി ക്യാൻ ദ ചാർജസിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ പോസിട്രോണോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് വരാം. ആ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ എക്സസിന് പരിപാടിക്ക് ശേഷം അത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, particle number is concerned എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. But here in the case of quantum mechanics we already know that charge pair creation is there, pair annihilation is there. In the case of pair creation you know that the electromagnetic energy can be converted into electron and positron. In the case of pair annihilation you know if one electron and positron of having equivalent having enough mass or enough velocity are trying to interact with each other, sometimes they may annihilate and electromagnetic energy may come out. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയർ ക്രിയേഷനും പെയർ അനിഹിലേഷനും ഒക്കെ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയായതുകൊണ്ട് in this case we can say that the total particle number may not be equal before and after the reaction. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നത് പെയർ ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടാം. അതുപോലെ പെയർ അനിഹിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറയാം. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റീൻ്റെയും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പം പോളീസും വീസ്കോപ്റ്റും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡ്യൂ ടു ദ നെഗറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. അവരതിനെ ചാർജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ചാർജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് അവരിതിനെ ഒന്ന് റീറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും Klein-Gordon equation have this much problems and പക്ഷേ നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് മോറോവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പേസിലും ടൈമിലും ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ Klein-Gordon equation and in the next class we can study about Dirac equation. മറ്റൊരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് ഡിറാക് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിറാക് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. നമുക്കത് 4-5 ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.